Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa asyira wa ikhwa minal anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa syaikhina bismillah khususan muassis hadha masjid wa jami' qarabatina syaikhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, faqihna fid din, wahdina ila sawa'is sabil. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi fid darin amin. Bayanu ma la budda lil akili min mura'atihi wa huwa thalathatu aqsam. Al-qismul awwal fil adabil mutaqaddimati 'alal akli wa hiya khamsatun. Al-awwalu ay yakuna at-ta'amu ba'da kauni halalan fi nafsihi thayyiban fi jihati maksabihi ila akhir wallahu a'lam. Hadirin para hujjaj, para asatiz kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik inayah Allah di malam hari ini, di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita bisa hadir dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala
diberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sejatinya harus mengajar adalah guru kita Mukarram Ustaz Kiai Jamil Hamzah, karena beliau berhalangan. Maka marilah kita mengisi waktu yang mulia ini dengan kita niat dan benar kita untuk duduk menuntut ilmu, niat i'tikaf, niat silaturahmi, dan niat yang banyak. Dalam kesempatan kali ini marilah kita belajar daripada tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'il Ulumuddin, berkaitan dengan tentang kitab Adabul Aql. Adab bagaimana yang harus diperhatikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat orang yang makan. Ya. Wa huwa salasatu aqsam. Ada yang namanya tiga perkara. Jadi maka masuknya di sini adalah tentang bahas tentang makan, al-aql. Ada adabnya. Makan itu bagian daripada yang namanya agama. Kenapa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini dengan semua yang ada, yang di langit, yang di bumi, yang di laut, yang di daratan, semuanya adalah sarana. Buat siapa? Buat kita. Fa khalaqal ardha was samawat wa anzalal ma' minas sama'. Allah turunin air. Fa akhraja bi minal hab. Tumbuh tuh pohonan, buahan, sayuran, makanan. Gitu. Buat apaan? A'ana 'ala ta'ah wal amal shalih. Buat nopang kita, ibadah kita, dan amal saleh kita. Karena kita nggak bisa ibadah kecuali dengan ilmu dan amal, dan itu nggak bisa kita jalanin kecuali badan kita sehat. Badan sehat itu butuh yang namanya makanan, butuh asupan. Maka itu diajarkan. Maka Allah perintahkan kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan berbuatlah amal soleh. Maka Ba'dus Salim mengatakan al-aqlu minad din, makanan itu adalah bagian dari agama. Ini sekarang subhanallah kita kadang makan nanti ada sunnahnya, ada adabnya. Bagaimana zaman sekarang ini orang makan udah sedemikian berbagai macam banyak makanan yang kadang kita nggak tahu cenderungannya gitu. Maka disini bayanu ma la budda lil akil, keterangan yang harus dikerjakan oleh orang yang makan, min muraatihi, dari perhatiannya. Yang pertama adalah adabul mutaqaddimal akal, adab yang harus diperhatikan sebelum makan. Nanti ada adab sebelum makan, adab ketika makan, adab setelah makan. Wahiyya khamsatu, dan itu ada 5 perkara. Ini yang belum, kalau kita bilang belum makan aja udah ada diajarin adabnya. Enggak langsung asal caplok, enggak langsung makan. Makan nih enak banget nih gitu. Enggak langsung begitu aja. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna at-ta'amu ba'da kaunihi halalan fi nafsihi. Yang pertama, sebelum kita makan yang kudu kita perhatiin mura'atuhu, yang kita perlu perhatiin adalah ayyakuna at-ta'am, di mana makanan itu adalah halalan fi nafsihi, makanan yang halal. Subhanallah. Kadang kita banyak, kalau mungkin yang tuaan nggak terlalu, sekarang makan udah GoFood, menting kirim datang, apa namanya aja subhanallah udah banyak banget. Udah makanan Korea, makanan apaan tahu namanya, hotdog. Makanan sereman hotdog makanannya. Enakan pecak emas juga kayaknya daripada hotdog ya. Yang penting pertama yang kita perhatikan ketika ada makanan, kita harus yakinin, perhatiin ayyakunat ta'am halalan finas, makanan yang subhanallah. Pengaruh nggak? Pengaruh sekali.
berpengaruh bukan hanya kepada kesehatan kita, berpengaruh nanti kepada yang namanya ibadah kita. Apalagi nauzubillah subhanahuzubillah kalau sampai yang haram, bahkan mempengaruhi akhirat kita. Jadi nggak asal yang namanya makan gitu. Ayam halal nggak? Halal fi nafsi. Yang pertama makanannya dulu nih, zatnya halal nggak gitu. Kan kita sekarang subhanallah sampai yang namanya kita tahu misalnya yang diharamkan ainnya zatnya itu misalnya babi gitu. Sekarang babi aja olahannya udah subhanallah banyak lagi kira. Berapa? Yang kadang ya gue nggak tahu gitu, gue nggak tahu, nggak pakai nanya dulu, nggak pakai merhatiin dulu ya. Kalau orang dulu kan nanya dulu gitu, perhatiin bener nih yang namanya makanan itu. Kalaupun itu sudah halal dari zatnya itu, thayyiban fi jihati maksabihi, dapetinnya gimana ceritanya? Ayam halal, tapi kalau dapet nyolong jadi halal nggak kira? Maka jangan heran kalau soalnya orang dulu tuh mau makan ayam aja motong kudu sendiri. Kalau bahasa mungkin sampai daging tuh ke pasar nggak asal sembarangan makan di pasar gitu, karena betul-betul yang namanya ngejaga makanannya ya. Kalau orang sekarang kan ribet amat dulu pun gitu. Ini diperhatiin, walaupun itu dia halal zatnya, tapi thayyiban fi jihati maksabihi, dapetinnya pun harus baik, juga harus yang halal. Jangan sampai kita asal dibawain makanan gitu langsung terima aja. Jadi ini harus diperhatiin bagaimana yang namanya dapatnya makanan muwafiqan lis sunnah wal wara, sesuai dengan yang namanya sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kewaraan itu kehati-hatian ya. Karena berapa banyak kalau kita perhatiin subhanallah orang lihat yang namanya makanan itu kayaknya dari terkenal namanya atau dari barat kayaknya udah bagus aja gitu, padahal kita nggak tahu dapatnya dari mana gitu. Bahkan sekarang mumpung ada yang bawain, kapan lagi gitu. Lam yuktasa bisa makruhin fi syara', dia dapat bukan karena sebab sesuatu yang makruh, sampai makruh aja gitu nggak bisa, jangan, apalagi haram. Jadi dapetinnya makan. Kita di rumah nih tiba-tiba ada yang bawain makanan gitu, makanan dari siapa nih? Rezeki aja begitu, nggak tanya dulu dari siapa. Bahkan wala hukmil hawa fid din, bukan dengan cara kadang ngikutin hawa nafsunya untuk mendapatkan makanan. Dan ini sangat diperhatikan. Wa qad amara Allah taala bi aqli thayyib wal halal wa qaddaba an-nahyi anil aqlil batil alal qatli. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengedepankan yang namanya jangan sampai kita makan dengan yang batil, dengan cara yang batil. Cara yang batil itu berarti bertentangan dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan didahulukan daripada yang namanya al-qatl. Ngebunuh kan dosa besar. Kenapa urusan makanan jadi didepanin? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat terusannya wala taqtulu anfusakum tuh. Jadi urusan makan dulu. Saking tafkhiman li amril haram wa ta'ziman li barakatil halal, saking negesin bagaimana perkara makanan ini jangan sampai ada yang haram.
dan itu sangat mempengaruhi dengan barakatul halal, keberkahan yang kehalalan. Maka di kebelakang itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan amwalakum bainakum bil batil, harta kita di antara kita ini dengan cara batil, dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayati al-nas zamanun la yubali ma akhadha aminal halali aminal haram. Akan datang nanti, kata Nabi, ngomongnya 1400 tahun yang lalu nih, ngomongnya udah lama. Akan datang pada manusia zaman di mana mereka tidak memperhatikan lagi dari mana diambil, akhadha minal halal aminal haram, mau ngambil dari yang halal atau yang haram dia nggak perhatiin lagi, yang penting dapat. Kalau kita lihat sekarang udah ada yang kira-kira, subhanallah, banyak banget yang orang kurang perhatian dengan yang namanya cara, padahal kita bilang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, apalagi sampai kebatilannya itu ngezalimin orang, nauzubillah. Bahkan mana batalaham min suhud fannaru aula, tidak ada daging yang tumbuh dari yang haram, fannar aula, maka neraka lebih pantas daripadanya. Nauzubillah. Maka sebelum kita makan, perhatiin tuh tentang kehalalannya, dengan jangan bagaimana cara dapetin makanannya gitu. Jangan asal yang namanya kita makan gitu. Ini sangat perhatian karena berpengaruh kepada yang namanya hidup kita, ibadah kita, sampai namanya akhirat kita. Ini. Yang kedua adalah wasani ghuslul yad, li'annaha la takhlu an lawthin fi ta'atil a'mal, fa ghusluha aqrab ila an-nadhafah wan nazahah. Yang kedua, adab sebelum kita makan cuci tangan. Subhanallah. Berarti sebelum yang namanya pemerintah ngajarin yang namanya basuh tangan itu, Islam udah ngajarin duluan, suruh cuci tangan. Kenapa sebabnya? Karena nggak kosong tuh, la takhlu an lauth. Ketika kita aktivitas kehidupan kita nggak lepas daripada yang namanya, kalau kita bahas kita, virus, bakteri ataupun kuman, maka disuruh cuci tangan. Subhanallah, kita udah wudhu 5 kali, belum yang sunnahnya. Kalau sembahyang sunnah kan gitu, tetap aja pas lagi makan suruh cuci tangan gitu. Kadang kita percayaan orang-orang, virus cuci tangan sebelum makan, cuci tangan semua, padahal dulu suruh tangan, giliran makan cuci tangan lagi, kira lupa kadang kita cuci tangan. Bahkan sampai lagi sebelum yang namanya bangun tidur, Rasulullah ngajar itu setelah bangun tidur kita disuruh cuci tangan. Fa innaka la tadri aina batat yadak, karena kita nggak tahu kemana nginep tuh malam tangan kita jalannya. Subhanallah. Dulu ada sahabat di zaman Nabi itu nggak mau ngerjain ini nih, hadis ini. Kata Nabi, kalau kamu bangun tidur jangan langsung makan, cuci tangan, karena kamu nggak tahu tuh tangan semalam kemana ngerayangnya gitu. Ini orang nggak mau dengerin kata Nabi. Dalam kitab Nawawi dikatakan ini orang bangun tidur tangannya masuk ke duburnya sampai ke dalam. Subhanallah. Karena saking yang namanya ditegur tuh, nggak mau yang mengikutin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana mungkin kita pernah dengar ada sahabat lagi makan pakai tangan kiri, kata Nabi pakai tangan kanan, saya nggak bisa. Pakai tangan kanan, saya nggak bisa. Sampai 3 kali nggak bisa, akhirnya lumpuh. Nabi suruh pakai tangan kanan, pakai kanan kiri. Nabi yang nyuruh gitu. Karena dia nggak percaya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cuci tangan sebelum kita makan, cuci tangan. Kenapa? Faghasluha aqrab ilan nadhafah. Ketika kita mencuci lebih dekat kepada kebersihan, wan nazahah, kesucian. Itu jadi jangan langsung tubruk aja untuk makan. Cuci tangan dulu itu. Wasalisu, yang ketiga yang kita harus perhatikan ketika sebelum makan adalah ayyan wiya biaklihi
ayataqawwa bihi ala ta'atillah. Hendaklah kita lagi mau makan itu niatin sebelum makan nih, lagi mau makan, niatin ayataqawwa bihi ala ta'atillah, biar kuat taat kepada Allah. Kalau bahasa kita biar kuat ibadah. Jadi makan bukan buat kenyang, karena kalau nggak semua orang kenyang itu kuat ibadah. Habis makan kuat ibadah apa tidur kira-kira ya. Maka orang dulu makan. Nah, makan niatin biar kuat ibadah gitu, niatin liyakuna muti'an biar jadi makan kita ibadah. Karena membedakan kebiasaan dengan yang namanya ibadah itu adalah niat. Ada orang mandi aja, ada orang mandi pakai niat dapat ibadahnya gitu. Maka kalau mau makan itu niatin, ya Allah saya niat makan ini biar kuat ibadah gitu. Saya niat makannya biar kuat ibadah, bukan buat ngenyangin, buat kuat ibadah gitu. Dan makannya itu Nabi ngajarin Allah yamuddal yad ila ta'am illa huwa ja'i. Jangan kita makan kecuali kita lapar. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna lam nashba. Kita adalah kaum yang enggak makan sebelum lapar, dan kalau udah makan enggak nyampe kenyang. Kalau kita ini kan ajaran Nabi, kita adalah orang kaum yang kalau mau makan itu pas lagi udah mau lapar. Begitu udah makan nggak sampai kenyang gitu. Ayarfa yadahu qabla syaba, udahin tuh sebelum kenyang. Kalau kita belum kenyang, belum berhenti, masya Allah. Padahal Nabi bilang gitu. Lauk yang paling enak adalah al-ju', lapar. Kalau lapar biar kata ikan tembang atau apa, ikan asin, enak nggak kira-kira? Apalagi kalau ayam goreng gitu. Ini ajaran Rasulullah, adab, biar nggak ngebedain kita memakan binatang. Makan binatang nggak pakai nafsu deh. Makan kalau mau udah lapar banget baru makan dah gitu. Jangan masih kenyang wah makan lagi nih, pagi makan, siang makan, malam makan, ntar arwahan makan lagi, maulid makan lagi, masya Allah, makan mulu ini. Kalau udah makan nggak kenyang. Wa man fa'ala dzalika istaghna 'anit tabib. Kalau kita pakai cara makan ini istaghna 'anit tabib, kita nggak butuh yang namanya dokter alias sehat. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin pola makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehat kita. Cuman kadang kita apa itu tadi makan yang udah nggak tahu aturan, semuanya asal kan pernah kulu washrabu wala tusrifu, makan minum silahkan, al-amru lil ibah, perintahnya bukan wajib tapi silahkan gitu, mau makan mau enggak, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan, wal israf gitu. Itu kadang makanan enak bukannya belum berhenti sebelum makan loh, mumpung nggak ada lagi ntar gak kebagian gitu. Apalagi kalau ada orang banyak gitu, ngajak nggak kira-kira? Masya Allah. Maka kita perhatiin ini. Warabi, yang keempat adalah yang harus kita perhatikan yang sebelum makan, ayyurdiya bil mawjud min rizq wal hadir min at-ta'am. Ini subhanallah yang udah banyak juga hilang dalam kehidupan kita. Mungkin orang tua dulu doang yang ngerasain.
Hendaklah kita redha dengan apa yang ada dari rezeki kita, makan yang ada, jangan nyari makanan yang enggak. Dulu kita kalau di rumah orang tua dulu tuh makanannya saya tanya aneka ragam nggak kira-kira? Kalau sekarang ABC, ada rendang, ada ini, ada semuanya tuh. Makan semuanya nggak kira-kira? Ayar gabil mawjud, pokoknya apa yang ada udah makan. Gitu. Wal hadir minat ta'am, yang makanan yang mana ada udah. Begitu, makan apa? Makan yang ada dah. Gitu. Makan yang ada. Subhanallah. Orang dulu tuh berarti ngaji. Bener-bener ngamalin yang namanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Adanya daging, makan udah daging. Adanya ikan mujair, makan ikan mujair, jangan pakainya nggak ada ayam apa nih gitu. Kan kita kadang orang sekarang begitu nyarinya, nyari yang nggak ada. Yang ada itulah yang namanya al-mawjud min rizq. Apa yang udah rezeki Allah kasih udah tuh. Alhamdulillah makan sekarang pakai daging, udah makan. Giliran lagi ikan tembang, alhamdulillah madi ikan tembang gitu atau ikan sepet. Udah kagak ada lagi sepet ya? Masih ada kagak kira? Udah nggak ada ya? Yang ada apaan? Makanan yang nggak pugu lagu kadang nggak jelas itu, makanan yang nggak jelas. Gitu. Yang kelima adalah ayyajtahid fi takthiril aidi ala ta'am walau min ahlihi wa waladihi fa inna khairat ta'ami ma kathurat alaihil aid. Adab yang kita harus perhatikan sebelum makan nih yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk jangan sampai makan sendirian. Taksiril aid ala ta'am, kalau bisa makan banyakin tangan. Walau min ahlihi waladihi, walaupun dari istrinya atau anak-anaknya. Kalau kita lagi makan tuh ajak, neng sini makan, nak sini makan bareng ayah gitu. Jangan sendirian. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la ya'kulu wahdah. Nabi nggak pernah makan sendirian. Pasti ngajak tuh. Kalau kita, wah kalau ngajak orang nggak kebagian ini, kurang kayaknya gitu. Ya. Kenapa sebabnya? Karena fa inna khairat ta'am, sebaik-baiknya makanan ma kathrat alaihil aid, yang paling banyak tangannya. Kalau kita di nampan berarti bareng-bareng. Kalau kita nggak pakai nampan di piring rame-rame. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak makan sebelum dia makan kecuali nyari orang, bahkan sampai 1 kilo nyari orang tuh. Pokoknya kalau belum ketemu orang belum makan. Jadi nggak mau makan sendiri. Kalau kita nggak mau digangguin orang, kebalikannya kalau kita. Gitu. Kalau Nabi kan nggak pernah makan sendirian, pasti ngajak gitu. Kalau kita kalau bisa jangan ajak orang sendirian, umpetin dalam. Justru makin banyak yang ikut makan makin berkah, khairat ta'am. Nih. Jangan sampai kita rakus. Maka subhanallah Pak, kalau lagi maulid itu bener keberkahan tuh ada. Kalaupun kita misalnya udah kenyang, tadi kan kenyang jangan makan gitu, ngambil berkahnya, udah gitu bahasa kita, ngambil berkahnya, jangan sampai penuh banget. Bahasanya 2-3 suap ada 5 suap ya berarti gitu. Yang penting nyari berkahnya itu dari makanan itu. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu, Nabi nggak pernah makan sendiri. Jadi kalau di rumah tuh ajak istri kita makan aja, sini neng makan bareng, ayo nak sini makan bareng ayah gitu, bareng bapak, bareng makan, ajak makan bareng gitu. Karena ini ajaran Nabi gitu, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita perhatikan yang ini sebelum kita makan. Ya. Jadi ada 5 perkara itu jangan sampai kita makanan itu harus halal, dapat duitnya pun harus yang namanya dengan cara yang baik. Jangan lupa kita yang namanya nyari cuci tangan gitu. Niatin makan tuh biar kuat ibadah gitu.
kemudian kita redo apa yang ada dari rezeki, yang rezeki kita makan itulah yang kita makan, jangan pakai yang nyari yang enggak gitu. Kemudian kita berusaha untuk jangan makan sendiri, makan rame-rame gitu. Kalau nggak berdua dah, kalau memang susah berdua gitu. Itu adab sebelum makan. Wal qismus tsani, yang kedua, fi adabi halatil akal, lagi pas makan. Nah, udah makan tadi itu sebelum makan. Pas kita mau makan, adab yang pertama adalah ayyabda bil basmalah fi awwalihi wa bil hamdi fi akhirih. Begitu kita lagi makan, jangan lupa kita baca bismillah. Doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, panjangan. Bismillah aja dah. Bismillah aja sering lupa. Ya nggak kira-kira? Kullu amrin dhibalin la yubda bil basmalah fahuwal aqta, fahuwal abtar, dalam hadis yang lain. Segala perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah fahuwal aqta, maka dia terputus keberkahannya. Maka ketika kita makan, pas makan nih adabnya adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang bisa doa, banyak kebagusan lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab, benar. Kalau emang enggak, udah bismillahirrahmanirrahim. Sampai kalau lupa aja masih disuruh makan. Begitu gitu udah makan, tengah-tengah makan baru beringat, oh, udah bismillah belum ya? Gitu. Saking nafsunya tuh makanan mungkin jarang ketemu gitu, langsung aja makan. Maka itu diajari juga Nabi, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tuh. Saking disuruhnya tuh, lagi pas makan kita bismillah. Kalau emang kita lupa, kita nggak ini, udah di tengah-tengah baca tuh bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau emang pas udah habis baru lupa juga kalau itu lupa. udah habis itu, udah bismillah belum ya gitu. Nah, masih diajarin, suruh baca yang namanya al-mu'awwidzatain, qul huwallahu ahad, Allahu bil falaq tuh. Masih diajarin tuh sampai udah lewat habis makanan aja masih diajar, saking jangan sampai. Dan kita sering dengar hadis dari Rasulullah SAW, kalau kita makan ngebaca bismillah, makannya bareng setan tuh yang sering kita dengar gitu. Subhanallah. Au bihamd fi akhirih, mengucapkan yang namanya alhamdulillah di akhirnya. Nanti ada adab lagi setelah makan. Wa yajharu bihi liyuzkara ghairahu. Lagi bahkan baca bismillah itu jahar, kencengin. Coba ada bismillah, udah kapan? Dalam hati. Lagi makan bismillahirrahmanirrahim, yuzkir ghairahu, untuk ngingetin yang lain. Kali yang lain lupa, emang lagi makan bareng bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai kita lupa gitu. Jadi jangan mudah dalam hati gitu. Wa ya'kul bil yumna, makan dengan tangan kanan. Subhanallah, sekarang kita makan sekarang ini dibuat digeser tuh, tangan kanannya pisau, tangan kirinya garpu. Makannya pakai apa? Pakai pisau. Tangan kiri dipaksa tuh kita untuk makan pakai tangan, padahal Nabi ngajarnya suruh makan tangan kanan. Kayak subhanallah, Nabi ngajarin tuh kalau bisa makan minum jangan diri, suruh duduk. Sekarang banyak banget udah orang di acara-acara itu udah makan diri udah banyak yang namanya diarahin ke sana gitu. Jadi jangan kita semampu kita dah, kalau emang misalnya nggak bisa dulu nyari ini susah juga kalau begitu. Sebisa mungkin kita makan dengan yang namanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa ya. Terakhir, wa yusaghir luqmah wa yajudu mudghaha. Kalau makan itu nyuapnya dikit, yusaghir luqmah,
Nabi kalau makan 3 jari, beneran itu hadis Rasulullah SAW. Kita kan tadi bingung makan 3 hari bener gak sih nih gitu. Kita kan makan gitu ya, ini 3. Udah 3 begitu, ya judu mudqaha, ngunyahnya pun dengan pelan-pelan. Bahkan sampai dalam riwayat itu sampai 23 kali kunyahan. Nah, kalau kita walam yabtali'aha lam yamuddil yad il ukhra, sebelum itu dia nggak langsung tuh yang namanya ngambil yang lain, selama masih makan udah. Kalau kita kan enggak, masih di mulut masih nyamper yang lah. Ini kita lagi nyamper nih, udah makannya banyak tek gitu, makan belum kunyahan belum habis deh gitu, udah ngeraup lagi di tangan. Nggak kesianan mau usus, kalau usus sudah ngomong udah teriak dia, woi di bawah nih, cuma gitu dia nggak teriak. Nabi ngajar itu, kecilin suapannya, kunyahnya lamain. Subhanallah. Bapak ibu, orang yang punya sakit lambung itu sampai makan keripik aja nggak boleh. Sakit lambung tuh makan keripik yang udah keripik kan tipis ya, nggak boleh tuh, kecuali dikunyah sampai halus. Subhanallah, ternyata Rasulullah ngajarin yang sangat dahsyat sekali. Lu kalau itu kan nggak makan udah buru-buru habis terus, yang ini belum kekunyah dorong pakai air dorong pakai air saking nggak pengen kehabisannya gitu. Maka nggak heran kalau seandainya bukannya makin sehat gitu. Tapi bahasa kita ntar juga di dalam hancur sendiri. Ini ada dalam ilmu kedokteran. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh. Fa inna ajalata fil akal, itu adalah terburu-buru, tergesa-gesa dalam makan. Ya, jangan sampai. Yang terakhir, wala yudhammu ma'kulan, jangan pernah mencela makanan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la ya'ibu ma'kulan, karena idza a'jabahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Kalau dia demen, a'jabahu akalahu, dia makan. Wa illa tarakahu, kalau dia nggak demen udah nggak pakai ngomong, tinggal. Kalau kita apaan nih makanan begini amat, gak enak loh, udah nyelak mulu tuh kerjaannya. Nggak, Nabi betul lihat makan disidorin makannya. Kalau dia demen dia makan, dia nggak demen udah ditinggal, tarakahu, dia nggak dia makan. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak sampai yang namanya satu nyakitin yang masak kali gitu, nggak sampai kita juga nggak mensyukuri nikmat Allah. Ya kalau demen makan, kalau nggak demen udah jangan pakai jangan pakai komen. Kalau orang bilang sekarang jangan pakai komen, udah tinggal aja, jangan pakai makan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم ارحمنا يا أرحم الراحمين. الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما دوم بالسلام وآخر الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.